Srila Prabhupada and all the previous acharyas. So coming back, Harinam Chintamani. Okay. So what we have done so far, I'll do a quick recap. Or a quick recap we'll do. Rasayan, can you please stop your screen share if just for 2 minutes? I cannot maximize my screen, my thing. Yeah, okay. just for a few minutes. Then you can start. Yeah, you can start. Can I share? Yes, please. Yes. Okay. So, or a quick recap nama pannuvom of what we did so far, what we heard so far, right? So, we understood that eppadi vandu Chaitanya Mahaprabhu namakku kuduthirukra Sri Sikshashtakam 8 verses eppadi vandu Chaitanya Mahaprabhu kuduthirukra Sikshashtakam vandu Harinam Chintamani oda connected ah irukku nama vandu pona 3 sessions la nama paathom, right? Harinam Chintamani, how does it do Cheto Darpanam Arjanam? Adha nama paathom. Yeah, and we understood, does it fulfill my desire or cleanses my desire? And we saw desires coming from value system, conditioning. We saw how Chaitanya Harinam Chintamani does Bhava Maha Davagni Nirvapanam. In the Baudiga Ulagathila irukra Maha Davagni or fire. அது எப்படி நம்ம வந்து Harinam Chintamani, அதாவது the holy name, how does it stop the blazing fire of the material existence? அதுவும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? We saw how ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஒரு பைல் டிசார்டர்ல வந்த ஜீவாத்மா எப்படி சஃபர் ஆவாங்க, அதுல அதோட கியூர் என்னன்னு பார்த்தோம். And how does the holy name destroy the fire? By creating taste for the holy name. Taste for the holy name. எப்படி நம்ம வந்து ஜாண்டிஸ், அதாவது பைல் டிசார்டர் ஜாண்டிஸ் வந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டான விஷயம் நமக்கு வந்து ரொம்ப கசப்பா தெரியும், bitter தெரியும், right? But when one is afflicted by jaundice, right, the best cure என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா sugarcane juice, according to Ayurveda. Sugarcane juice குடிச்சிட்டே இருந்தா அந்த ஜாண்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டே இருக்கும். ஆனா ஜாண்டிஸ் இருக்கிற பர்சனுக்கு sugarcane juice ரொம்ப ரொம்ப கசப்பா தெரியும். You will feel it very bitter. But by nature, how is sugarcane juice? ரொம்ப sweet-ஆ இருக்கும் இல்லையா? But jaundice personக்கு or jaundice patientக்கு sugarcane juice will be very very bitter. ஆனா when he keeps on, why is it tasting bitter? ஏன்னா அவனோட நாக்குல, tongueல there are layers of thick layer of bile, right? In the same way, ஜீவாத்மா ஆகிய நாம, ஆன்மீக ஜீவாத்மா ஆகிய நாம, நமக்கு மேல ஒரு லேயர் இருக்கு, லேயர் ஆஃப் அவித்யா or ignorance. அந்த ignorance நமக்கு போகணும் அப்படின்னா we have to keep on feeding ourselves with sweetness. And the sweetest thing that we get, the best cure for that is holy name. Syat Krishna Nama Charitadi Sitap Avidya. Right? R. Right? Right? And the Krishna Nama Charita Adi. Name, character, pastimes, and activities of Krishna. The Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. In the Hare Krishna Mahamantra, நம்ம வந்து chant பண்ணிட்டு, this is the sugarcane juice for us. In the Hare Krishna Mahamantra, by nature it is very, இங்க சொல்லி இருக்கிற மாதிரி, transcendently sweet like sugar candy. Rasanasya, it's filled with rasa. But we feel bitter because of avidya, layer of avidya. அதை நம்ம போகணும் அப்படின்னா we have to constantly take it. எப்படி ரூப கோஸ்வாமி nectar of instruction text 7ல சொல்றாரு, கிந்து ஆதராத் அனுதினம் கலுசைவ ஜுஷ்டா. 3 things. ஆதராத், the respect. That means ரொம்ப full ஆதரோட, full respect ஓட offenses commit பண்ணாம, அந்த offenses என்னன்னு நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம், ஃபியூச்சர் செஷன்ஸ்ல பார்ப்போம். 10 offenses to the holy name. அது இன்னும் நம்ம டீடைலா போக போறோம், right? So without offenses we should chant. அனுதினம், regularly chant, every day, regular chant பண்ணணும். Then kalu saiva jishta, regulated way we should chant. Regulated, right? இன்னைக்கு வந்து okay, இன்னைக்கு வந்து all 16 rounds, 18 rounds, 20 rounds நான் வந்து காலையில 7 மணிக்கே முடிச்சிட்டேன். பட் நாளைக்கு அப்படியே will go down the graph. ஒரு நாள் வந்து அப்படியே பீக்ல இருப்போம், இன்னொரு நாள் வந்து
நைட் 12 மணி வரைக்கும் வந்து ரவுண்ட் முடிக்க இருப்போம். No, regulated, disciplined, regulated way every day, right? Adarad anudinam khalu saiva jishta. With respect, regular, regulated. Respect, regular, regulated. இந்த மூணு விஷயம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து we should chant the Hare Krishna Mahamantra. Carefully we should keep on chanting அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா the layer of jaundice over our soul, avidya over our soul, அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா dissolve ஆயிட்டே வரும். And when the whole layer of avidya is gone, என்ன ஆகும்? We will taste the real sweetness of the holy name. And that is what we are hankering for. எல்லாரும் அதுக்காக தான் ஏங்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல, இந்த வாழ்க்கையில, right? And we will get that when we follow triple R chanting. Respect, regular, regulated. So we ended our discussion last week here. In the இதோட நம்ம முடிச்சோம் today. So this was போன 3 sessionsல we laid the foundation. So சிக்ஷாஷ்டகம்ல இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு ஹரிநாம் சிந்தாமணியோடைய ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம். Now நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஹரிநாம் சிந்தாமணியில டோட்டல் 15 chapters இருக்கு, right? Now we are going to start the first chapter of Harinam Chintamani. இதுவரைக்கும் we were only laying the foundation. இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் தான் நம்ம லே பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஹரிநாம் சிந்தாமணி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக. And now we are going to enter, because இப்போ of course you are all very very sincere souls. எல்லாரும் நீங்க chant Hare Krishna chant பண்ணிட்டு இருக்கீங்க with respect, regular and regulated way. So now you've got a very good foundation to understand Bhakti Vinod Thakur odia in the Harinam Chintamani. So now we will go directly into the book, into the first chapter of Sri Harinam Chintamani, right? So all of you who are really really pumped up and ready to dive into this, the first chapter of Harinam Chintamani, யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப pumped up, ரொம்ப எக்ஸைட்டடா ரெடியா இருக்கீங்களோ இந்த ஹரிநாம் சிந்தாமணியோட முதல் சாப்டருக்குள்ள நுழையிறதுக்கு, please go to your chat box and type with bold capital letters Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. How many of you are ready? Yes, all of you are ready. Okay, right? So we've got a very good foundation now, and now we will enter into the first chapter of Harinam Chintamani. Okay. So let us begin. Shri Harinam Prabhu ki jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, Shri Harinam Chintamani ki jai. So Bhakti Vinod Thakur, just like any other author, எந்த ஒரு book start பண்றதுக்கு முன்னாடி what do? We do invocation பண்ணுவோம், right? We pray to our previous acharyas, we pray to the Lord. So இங்க கூட Bhakti Vinod Thakur is opening with an invocation. He says, all glories to Gadadhar Pandit, and all glories to the Lord Gauranga, all glories to Lord Nityananda, the very life of Jahnavi Devi. All glories to Sita Devi and Advaita Acharya. So Sita Devi வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராமரோட சீதை இல்ல, Sita Devi is Advaita Acharyoட wife. And then all glories to Srivasa and all of the devotees. Okay, right? Now let us see. Let us go into this. Jagannath Puri. நிறைய பேர் ஜெகநாத் பூரி போயிருப்பீங்க இல்லையா? On the shore of Nilachal, அதாவது நிலாச்சல் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் பூரி, அங்க இருக்கிற அந்த மவுண்டன் நிலாச்சல் மலை, நிலாச்சல் மலைக்கு கரையில அதோட ஃபுட் ஹில்ஸ்ல there is a sacred, அந்த மவுண்டன்ஸ்ல there is a sacred temple of ஜெகநாத் பூரி. ஜெகநாத் பூரி கோயில் அங்க நம்ம இருக்குது, நிறைய பேர் போயிருக்கீங்க, ரைட்? அந்த ஜெகநாத் பூரி கோயில்ல முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் தாரு பிரம்மன், அதாவது உடன் ரூப்ல, மரத்தோடைய ஒரு ரூபத்துல அங்க உட்கார்ந்திருக்கிறார். ஜெகநாத் பலதேவன் சுபத்ரா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா மகாராணிக்கு ஜாய். சோ தாரு பிரம்மன் அவரோட பேரு. தாரு மீன்ஸ் wood and Brahman means God. அந்த தாரு பிரம்மனோட ரூபத்துல அங்க உட்கார்ந்திருக்காரு. அதே ஜெகநாத் பூரியில
அதே முழு முதல் கடவுள், அந்த முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய கருணை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு ஆசை எடுத்துட்டு சன்னியாசியோட ரூபத்துல அங்கே இருந்தார். யாரும் சொல்ல பார்க்கலாம்? வெரி பியூட்டிஃபுல் எஃபல்ஜென்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய். அதே ஜெகநாத் பூரியில இருந்தார். அதே சேம் ஜெகநாத், சேம் கிருஷ்ணா, சேம் முழு முதல் கடவுள் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ சன்னியாசி டு டிஸ்ட்ரிபியூட் the mercy of Krishna to everyone. அங்கே இருந்தார். அண்ட் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாக்கூர் சொல்றாரு, and there the Lord, taking great care, presented precise spiritual instructions for the benefit of all living entities. அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், இந்த ஆன்மீக ஞானம், ஆன்மீக தத்துவம், கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவம், கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அங்கே நம்ம இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார். This he accomplished through the medium of his devotees. அவருடைய அந்தரங்க டிவோட்டிஸ், பக்தர்கள் மூலியமா இந்த மிஷனை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணாரு. whom he made explain different aspects of devotional service while he sat and relished the devotional topics in great bliss. In great bliss, right? இது நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவாராமா, அவர் அவரோட அந்தரங்க டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, க்ளோஸ் அசோசியேட்டட் டிவோட்டிஸ், அந்த ஒவ்வொரு டிவோட்டிக்கும் பக்தியோட ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல எம்பவர் பண்ணிடுவார். எம்பவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவரை பேச வைப்பார். அந்த டிவோட்டியை அந்த டிவோட்டி பேசுவாரு, இவர் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆனந்தத்தோட அப்படியே கேட்டுட்டே இருப்பார். This is Chaitanya Mahaprabhu's way of preaching, right? He will not directly preach, but he will empower his close associates. அவர் மூலமா அவரை பிரீச் பண்ண வச்சு, அவரை பேச வச்சு, அவர் ரொம்ப உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே he will சொல்றாரு, he sat and relished the devotional topics in great bliss. In great bliss, right? ஒவ்வொரு டிவோட்டிக்கும் ஒரு தத்துவத்துல, பக்தியில ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல எம்பவர் பண்ணிடுவார். ராமானந்த ராய்க்கு, through the mouth of Ramananda Raya, he taught the concept of rasa. Rasa, bhakti rasam, right? Shanta rasa, dasya rasa, different rasa, the bhakti, the loving exchange between the devotee and Krishna. And the aspect la Ramananda Rai was empowered. Ramananda Rai he was the governor of Madras. Through the mouth of Sarvabhauma Bhattacharya, he taught the principle of real liberation. Mukti, உண்மையான முக்தி என்ன, அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட், பக்தியோட அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா வாஸ் தி எக்ஸ்பர்ட். சைத்தன்ய மகாபிரபு empowered him. நீங்க பேசுங்க அதை பத்தி அப்படின்னு. அதே மாதிரி through the mouth of Rupa Goswami, he presented an intricate analysis of rasa. ராமானந்த ராய்க்கு ரசா, ரூப கோஸ்வாமிக்கு intricate analysis of rasa. அதனாலதான் பக்தி ரசாமிருத சிந்து அவர் எழுதினாரு. ரூப கோஸ்வாமி intricate analysis, in-depth analysis of rasa. அது ரூப கோஸ்வாமிக்கு ஓட டிபார்ட்மெண்ட். அதே மாதிரி ஃபைனலி, and through the mouth of Srila Haridas Thakur, he taught the full glories of the holy name. ஹரிநாம் உடைய மகிமை, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உடைய மகிமை யார் மூலியமா சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்னா ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர். Srila Haridas Thakur was the in charge of the department of holy name. Full glories of the holy name அவர் மூலமா வரணுங்கிறதுக்காக. So this is the background. Okay, so this is the background. So Haridas Thakur எந்த விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப நிபுணரா இருந்தாரு? He was empowered with what aspect of bhakti? The chanting of the holy name. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உடைய ஜபம், அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தாரு. அண்ட் ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாக்கூர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஹரிதாஸ் டாக்கூருடைய அதே டீச்சிங்ஸ் எடுத்ததை இந்த புக் எழுதியிருக்காரு, ஹரிநாம் சிந்தாமணி. So this entire ஹரிநாம் சிந்தாமணி நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி teachings of Haridas Thakur. Right. Now the story begins. இங்க இருந்து கதை ஆரம்பிக்குது. The katha begins from here. So one day, Srila Bhaktivinoda Thakur சொல்றாரு, one day after bathing in the ocean,
the Lord met Haridas at the which place? I'll show you the place. நிறைய பேருக்கு இந்த பிளேஸ் தெரியும், போயிருக்கீங்க. Which place is this? இது என்ன இடம்? யாருக்கு தெரியும்? Who remembers? How many of you remember? இருந்த இடமா? Sorry? ஒரு ட்ரீ, ஒரு பாக்குல் ட்ரீ, அது இருந்த இடமா? சித்த பாக்குல் ட்ரீ. சித்த பாக்குல், எஸ். சித்த பாக்குல் ட்ரீ எங்க இருக்குது? ஜெகநாத் பூரி இல்லையா? ஜெகநாத் பூரி. சோ ஒரு நாள் சைத்தன்ய மகாபிரபு பே ஆஃப் பெங்கால்ல குளிச்சுட்டு, ஓஷன்ல குளிச்சுட்டு அப்படியே நல்லா ரெடி ஆயிட்டு இந்த சித்த பக்குல் கிட்ட வர்றாரு. சித்த பக்குல் வந்துட்டு யாரை மீட் பண்றாரு அப்படின்னா, சித்த பக்குல் கீழே யாரு இருப்பாரு? ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவரு இங்கதான் தங்குவாரு, இங்கதான் அவரோட குடிசை இருக்கும். His house will be under the Siddha Bakul tree. So இங்க specifically he is coming to meet and talk with Haridas Thakur. யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம எல்லாரும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு தாம்பு போறோம், ஜெகநாத் புரி போறோம், பிருந்தாவன் போறோம், மாயாப்பூர் போறோம். ஈவன் இன்சைட் அவர் சிட்டி நம்ம ஈரோட்லயோ சென்னையிலயோ கோயம்புத்தூர்லயோ நம்ம வீட்டுல இருந்து கோயிலுக்கு போறோம், பகவானை பாக்குறதுக்கு போறோம் இல்லையா? பகவான் எப்படியாவது தர்ஷனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு ப்ரே பண்றதுக்கு போறோம். இங்க பாருங்களேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு குளிச்சுட்டு நேரா ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட வீட்டுக்கே போறாரு. பகவான், the Lord is going into the house of his own pure devotee, Haridas Thakur. He is going there to meet with Haridas Thakur in the Siddha Bakul tree, right? He is going there and he met Srila Haridas Thakur. அங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மீட் பண்றாரு அவரை. He is meeting with Srila Haridas Thakur. அந்த சித்த பக்குல் மரத்து கீழே ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட வீட்டுக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூரை சந்திக்கிறாரு. Then he is asking in a blissful mood and with a special purpose in mind. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்களேன். In a blissful mood, he's completely blissful, ரொம்ப ஆனந்தத்துல இருக்காரு, with a special purpose in mind. ஒரு மிஷன் வச்சிருக்காரு இதயத்துல, இல்லைன்னா சும்மா அவர் வரமாட்டார் இல்லையா, சும்மா எதுவுமே பண்ண மாட்டார் இல்லையா. With a special purpose in mind, he inquired from Haridas Thakur. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட கேக்குறாரு. அப்படி என்னதான் கேக்குறாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமுதல் கடவுள் சன்னியாசி ரூபத்துல வந்திருக்காரு, கோலுக்கு விருந்தாவனத்துல இருந்து வந்திருக்காரு. What is he asking Haridas Thakur? என்ன கேக்குறாரு? How the living entities could become delivered from the material world most easily. இந்த பௌதிக உலகத்தோடைய பந்தத்திலிருந்து, I request each one of you to please listen to this very carefully. In the entire conversation, இனிமேல் வரப்போறது, it's very very instructive, very very important, right? அதனால தயவு செய்து கவனமா கேளுங்க. Please take notes. So சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கொஸ்டின்னாலதான் இந்த என்டையர் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நமக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாரு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் ஆஸ்கிங், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட கேக்குறாரு, இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வேல இந்த ஜீவாத்மாக்களை எப்படி வெளியே விடுதலை கிடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. What is the easiest way for the living entities to come out of this material world? தயவு செய்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட கேக்குறாரு. ஆக்சுவலா மெட்டீரியல் ஏஜ் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வாஸ் வெரி சீனியர் டு Chaitanya Mahaprabhu in the material calculations, because Haridas Thakur appeared before Mahaprabhu appeared, right? So Chaitanya Mahaprabhu இருக்கும்பொழுது கூட, சன்னியாசியா இருக்கும்போது கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ரொம்ப வயசாயிடுது. He is a very old man now. Like in the picture நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா, he's got white hair, and very old person. So அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்டோட, பணியோட கேக்குறாரு, oh my dear Haridas Thakur, you're a pure devotee. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து ஜீவராசிகளுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ், இந்த முக்தி அடையிறதுக்கு, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே என்ன தயவு செய்து சொல்லி. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வாயில இருந்து இதை கேட்ட உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன ஆகுறது அவருக்கு, his body shivering in ecstasy and tears pouring from his eyes. Haridas grasped
the Lord's lotus feet and thus spoke in great humility. இது கேட்ட உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட நெஞ்சு வெடிச்சிருச்சு போல இருக்கு. He's completely becoming humble. ஏன்னா முழுமுதல் கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன மாதிரி ஒரு துச்சமான ஒரு பக்தர் கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கிறாரே, இவ்வளவு பெரிய கேள்வி கேட்கிறாரு, என்னை போய் கேட்கிறாரே. அப்படி இது கேட்ட உடனே he's becoming extremely humble. His body starts shivering. அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர். And ecstasy, he's shivering in ecstasy and tears are coming out of his eyes. கண்ணுல இருந்து like torrents, ஃபவுண்டன் மாதிரி ஒரு அருவி மாதிரி ஃப்ளோ ஆகுது. tears, அவரோட கண்ணுல இருந்து கண்ணீர். with all that ecstasy and humility, ரொம்ப ரொம்ப பணிவோட. because he's considering நான் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யாரு பகவானே கேள்வி கேட்கறதுக்கு என்னை போய் கேள்வி கேட்கிறாரு பாருங்களேன். அதனால அவர் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பணிவு வந்துருச்சு. பொதுவா இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற ஜீவராசிகளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற கேள்வி கேட்டாங்கன்னா உடனே எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம நாலேஜ் வந்துடும் இல்லையா. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டது, நான் சொல்றேன் பாருங்க, உட்காருங்க, ஐ வில் டேக் கிளாஸ், ப்ளீஸ் சிட் டவுன், ஐ வில் டேக் கிளாஸ் ஃபார் யூ, ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு டெலிவர், ஐ வில் டெலிவர் யூ, நானே உங்களுக்கு டெலிவர் பண்றேன். அந்த ஈஸியஸ்ட் வே என்ன, சரண்டர் டு மீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. பட் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பிகமிங் ஹம்பிள், right? I am nobody to answer this question, right? என்ன சொல்றாரு பாப்போம். Haridas Thakur is saying, "Oh Lord, your pastimes are difficult to understand. I am absolutely worthless. I have no education or knowledge." நான் லாயக்கே இல்ல எதுக்குமே. I am worthless. எனக்கு ஞானமும் இல்ல, எனக்கு எஜுகேஷன் கிடையாது. I don't know anything. Your lotus feet are my only shelter. உங்களோட பாத கமலங்கள் தான் என்னோட only shelter. Unreasonably you have asked this question to such an unqualified person. அப்படியே சாஸ்டைஸ் பண்ற, திட்டுறாரு பாருங்களேன். unreasonable. நீங்க என்கிட்ட போய் கேக்குறீங்கல்ல பாத்தீங்களா, this is unreasonable. Unreasonably you have asked this question to such an unqualified person. சரி, unreasonable-ஆ கூட இருக்கலாம், ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு குவாலிஃபைட் பர்சன் கிட்ட கேட்கலாம்ல, என்ன போய் கேக்குறீங்க. so it is unreasonable and I am very unqualified அப்படி சொல்லி ரொம்ப அவர் சும்மா வாயில பேசல, உண்மையான பணிவோட சொல்றாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர். what good can come of this? அதாவது கேள்விக்கு பதில், அதாவது அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருக்கு கேள்வி கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாரு, அதுதான் பகவத்கீதா, ரைட்? So பகவத்கீதா is read all over the world. எத்தனை பேருக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்குது இந்த பகவத்கீதா, one book. Because Arjuna was qualified and Krishna is Krishna. Yeah, and Arjuna is asking good questions, Krishna is answering giving those good answers, best answers. ஆனா இங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் தான் முதல் கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான், ஆனா நான் அர்ஜுனர் மாதிரி குவாலிஃபைடே கிடையாது, நான் ஐ எம் நாட் அட் ஆல் குவாலிஃபைட். What good can come of this? இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்தாலும் என்ன நடக்க போகுது மக்களுக்கு? Nothing can happen for good. Oh Lord, you are Krishna himself and has descended at this time in Navadvip Dham to deliver the living entities of this Kali Yuga. My heart will be satisfied if you simply show your mercy and keep me under your lotus feet. This is genuine. Haridas Thakur தன்னுடைய genuine humility express பண்றாரு. Genuine humility express பண்றாரு. He's expressing his heartfelt, genuine humility. You are a spiritual sun and I am a particle of light from one of the rays. நீங்க ஒரு சூரியன் போன்று இருக்கீங்க and I'm just one small particle. துளியோண்ட ஒரு small particle தான் நானு அந்த சூரியன்ல. You are the Lord and I am your servant. My greatest happiness is the nectar of serving your lotus feet. எனக்கு மிகப்பெரிய ஆனந்தம் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட லோட்டஸ் ஃபீட் சர்வ் பண்றதுல இருந்தா. That is my greatest happiness. That's my greatest happiness. Right? And my only hope resides in reciting the nectar of your name. உங்களோட நாமம், the Hare Krishna Mahamantra,
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஹரிநாம் ஜபம் பண்றதுதான் என்னுடைய கதி. தட் இஸ் மை ஓன்லி ஹோப். வேற எந்த ஒரு நம்பிக்கை இந்த உலகத்துல எனக்கு இல்ல. ஐ ஹாவ் மை only hope for me is chanting the holy name. அப்புறம் சொல்றாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர், பீயிங் such a low person, என்ன மாதிரி ஒரு தாழ்ந்த நிலையில இருக்கிற நானு, how do I know what to say my lord? இந்த கேள்விக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் எனக்கு சுத்தமா தெரியல, எனக்கு புரியல. பிகாஸ் ஐ எம் வெரி 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 ஃபாலன். துச்சமா இருக்கிறேன் நான், ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில இருக்கிறேன். நான் இந்த கேள்விக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்வேன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல. I do not understand at all. Right? I don't understand at all. But so this is a lesson that we should learn here. ரொம்ப அழகா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி Srila Haridas Thakur is giving us this very beautiful lesson for all of us. எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றாரு? I am such a low person. எனக்கு என்னதான் தெரியும்? How can I answer your question? எனக்கு சுத்தமா எனக்கு புரியல. Yet I must obey your order. நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க, அதனால அது செய்யே ஆகணும். நான் I have to follow your order. Therefore, அதனால whatever you make me say, யோசிச்சு பாருங்களேன், just note the words here. Whatever you make me say, I will happily present them to you. To you. நீங்க என்ன என்ன சொல்ல வைக்கிறீங்களோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். This was the purpose of Sri Chaitanya Mahaprabhu. இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒவ்வொரு பக்தர் கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு தத்துவா வாங்குறாரு இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட ஹரிநாம். So Haridas Thakur is here saying that எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த நீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்விக்கு பதில் எனக்கு நான் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு புரியல. ஆனா நீங்க இதை கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அதனால நீங்க என்னை என்ன சொல்ல வைக்கிறீங்களோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், சொல்ல போறேன், சொல்றதுக்கு விரும்புறேன். Whatever you make me say, I will present that to you without worrying about its faults or good qualities. அது கேட்கறதுக்கு அது அது நல்லதா இல்ல கெட்டதா, அது கரெக்டா அது இல்லையா, அது பத்தி எனக்கு I'm not very worried about that. அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. நீங்க என்ன சொல்ல வைக்கிறீங்களோ அதுதான் நான் பிரசன்ட் பண்றேன். So this is a very beautiful lesson Haridas Thakur and Chaitanya Mahaprabhu are teaching us, that நம்ம இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் பிரசன்ட் பண்ணும் பொழுது, மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது, ப்ரீச் பண்ணும் பொழுது, இந்த மைண்ட் செட்டோட தான் நம்ம வச்சுக்கணும். That I am the least qualified person to do this service. இந்த சேவை, ப்ரீச்சிங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஹரிநாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தகுதி கிடையாது. ஆனா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு என்னை சொல்ல வைக்கிறாங்களே, they are making me say certain things. அவங்க என்ன சொல்ல வைக்கிறாங்களோ அதுதான் நான் பிரசன்ட் பண்றேன். I am an instrument. That's it. I am an instrument and that's all. நான் வெறும் ஒரு கருவிதான். I'm just an instrument. So ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு, எனக்கு தெரியும், you have come for this purpose. So whatever you are making me say, I will say. எனக்கு சொந்தமா ஒரு தகுதி கிடையாது. But you are making me say, I will say. அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு then he is beginning to answer the question. Question என்ன ஞாபகம் இருக்குல்ல எல்லாருக்கும்? Everybody remembers the question? Can somebody recall the question? What was Chaitanya Mahaprabhu's question? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு லிவிங் என்டைட்டி, ஒரு ஜீவாத்மா எப்படி இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து ஈஸியா எப்படி விடுபடுறது? Easiest way. விடுதலை வாங்குறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. விடுதலை வாங்குறதுக்கு வழி இருக்கு. பட் இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து மொத்தமா வெளியே வரணும்னா the easiest process என்ன, ஈஸியஸ்ட் வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு.
அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து தன்னுடைய ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு அவுட் ஆஃப் ஜெனுவின் ஹியூமிலிட்டி. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது மகாபிரபு, இந்த கேள்விக்கு பதில் எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியாது எனக்கு. ஆனா நீங்க என்னை வந்து சொல்ல வைக்கிறீங்க, அதனால நான் சொல்றேன். ஏன்னா உங்களோட கட்டளை நான் வந்து மீறக்கூடாது. மகாபிரபுவின் கட்டளையே சாஸ்திரம். தட் இஸ் த ரியல் motive and banner that we should have, that we should follow all the time. Okay? So Chaitanya Mahaprabhu, you are making me speak and I'm speaking. Then Haridas Thakur is beginning to speak. So நாம போன 3 செஷன்ஸ்ல எப்படி நம்ம ஹரிநாம் சிந்தாமணிக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லே பண்ணோம் இல்லையா, த்ரூ சிக்ஷாஷ்டகமுக்கும் ஹரிநாம் சிந்தாமணிக்கும் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஹரிநாம் சிந்தாமணிக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நம்ம வச்சோம். அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இங்க அவரும் வந்து டைரக்டா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறாரு, ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறாரு. Then he will come to the topic, come to the answer. கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் கொடுப்பாரு. அந்த கேள்விக்கு பதில் டைரக்டா சொல்லாம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வைக்கிறாரு ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த ஹரிநாம் சிந்தாமணியில. அதுவும் வந்து ஹரிநாம் சிந்தாமணியில ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காரு. So let us see what is that foundation. எப்பவுமே we should not skip the foundation. Foundation skip பண்ணாம டைரக்டா மெயின் டாபிக் போனோம்னா we can never understand. So Haridas Thakur is also doing the same thing. So he is explaining, he is laying the foundation. So that forms part 1 of this chapter. In the Harinam Chintamani odeya முதல் chapter odeya முதல் part, Krishna and his energy. So this is the ஹரிநாம் சிந்தாமணி ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் எழுதக்கூடிய புத்தகத்தோடைய முதல் அத்தியாயத்தோடைய முதல் பதம், first part of the first chapter of Sri Harinam Chintamani. Haridas Thakur is replying to Chaitanya Mahaprabhu. அவருடைய பணிவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். Krishna and his energies. What is he saying? சொல்றாரு, Haridas Thakur is saying that though the energies are distinct from Krishna, they must never be considered independent of Krishna. In fact, Krishna is within all of his energies. So, இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஃபண்டமெண்டலி நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா இஸ் ஸ்வதந்திர. இங்க சொல்றாரு, Krishna is a supreme lord, the master of all that exists, who acts by his independent desire. முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்படிப்பட்டவர்? He is completely independent. ஸ்வதந்திர. He is Swatantra. He is completely independent. He is completely independent, endowed with the free will to desire anything and have that desire fulfilled without effort, and with the free will to act as he desires. அதாவது இந்த இண்டிபெண்டன்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் வேர்ட். நம்ம யோசிக்கிறோம், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து we are dealing with our day-to-day lives and we are facing so many problems. ஐயோ, நான் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கலையே, இது எப்படி நடக்கலாம், இது ஏன் நடக்க கூடாது, I have invested so much of money, நான் எவ்வளோ காசு போட்டு இது வந்து உருவாக்கி இருக்கிறேன் and இது அப்படியே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. How can it happen? Or I may want something to happen in a particular way, ஆனா அந்த மாதிரி நடந்திருக்காது. How will it happen? How is it happening? நான் நடந்த மாதிரி ஏன் நடக்கல, நான் யோசிச்ச மாதிரி ஏன் நடக்கல? அது எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து என்ன
முடிவுல இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா இஸ் கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். இங்க கிளியரா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு பாருங்களேன். வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இஸ் சேயிங் he is completely independent, endowed with the free will to desire anything. அவர் என்ன வேணா விரும்புவாரு. he can desire for anything and will have that desire fulfilled without effort. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு துளியூண்டு எஃபர்ட் இல்லாம அவர் டிசைர் பண்ணா மட்டும் போதும், அது நடந்துரும். இட் வில் ஹேப்பன். இச்சா சக்தி, இச்சா சக்தி, பகவானோட இச்சா சக்தி. நினைச்சா போறோம், அது நடந்துரும். தட் இஸ் காட். கிருஷ்ணா முழுமுதல் கடவுள், கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். இட் வில் ஹேப்பன் ஜஸ்ட் அவரோட டிசைர்னால. and with the free will to act as he desires. அவர் எப்படி வேணா நடந்துக்கலாம், யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாது. He is supremely independent, completely independent, ஸ்வதந்திரா. யாருமே கேள்வி கேட்கறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லலாம். We have no qualification to question God. அப்பனா அவர் கடவுளே இல்லையே. கடவுள் என்னுடைய டிசையர்ஸ், என்னுடைய பிளான்ஸ், என்னுடைய விருப்பம், அதுக்கு எல்லாத்துக்கு கீழே கடவுள் வந்துட்டார்னா அப்ப எதுக்கு அவர் கடவுள்? அவர் கடவுளே இல்லையே. Right? He is not God anymore if he is bound by my desires. That's why he's completely independent. So Haridas Thakur is very strongly putting this forward. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இது ஸ்டேட் பண்றாரு. He is completely independent, ஸ்வதந்திர. And he is Sarva Shaktiman. He is Sarva Shaktiman. All powerful. All powerful. He can do anything at any time. ஒரு வாட்டி ஒரு ரிப்போர்ட்டர் or scientist somebody பிரபுபாத விசிட் பண்ண வராரு. பிரபுபாதர் கிட்ட கேக்குறாரு, பிரபுபாத், can God create a stone that he cannot lift? கடவுள் ஒரு அவரால லிஃப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு கல்லு or எனி ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ரைட்? Can he create an object that he cannot lift? பிரபுபாத் சொல்றாரு, yes, he can create. Krishna can create an object that he cannot lift, but if he wants, he can lift it. If he wants, he can lift it. Right? So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, பிரபுபாதோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. He is completely independent and he is all powerful. Right? He is all powerful. So he can accomplish anything he wants. So through his energies. So Haridas Thakur இதுக்கு மேல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, then he's giving some details. ஒரு சில details கொடுக்குறாரு about Krishna's energies. பார்த்தோம் இல்லையா? This section, part 1, is called Krishna and his energies. Yeah. A second. Krishna and his energy. So inga Srila Haridas Thakur he is speaking to Chaitanya Mahaprabhu. கிருஷ்ணருக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விபு. விபு. விபு மீன்ஸ், சன்ஸ்கிருத்ல விபு மீன்ஸ் பவர்ஃபுல் ஆர் எனர்ஜெட்டிக். அதாவது the principal conscious entity, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். யாரு இந்த எனர்ஜிஸ் எல்லாத்தையும் பொசஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரோ, அந்த சுப்ரீம் எனர்ஜியை யாரு பொசஸ் பண்ணி இருக்கிறாரோ, பவர்ஃபுல் பர்சன், அந்த பவர்ஃபுல் பர்சனோட பேரு சன்ஸ்கிருத்ல விபு. And the supremely powerful person who is possessing all the energies is known as Vibhu, who is Krishna. Krishna.
So person, அந்த person அந்த energies acquire பண்றக்கூடிய பர்சனோட பேரு விபு. அண்ட் அந்த எனர்ஜிஸ் விபுவால பொசஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த எனர்ஜிஸோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்ஸ்கிருத்ல வைபவ. வைபவ. So வைபவ is the energy, and அந்த வைபவத்தைய யார் வந்து பொசஸ் பண்ணிருக்கிறாங்களோ, யார் வந்து அது வந்து அது மேல அது ஓன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அவரோட பேர் வந்து விபு. So விபு and his வைபவா அப்படி நம்ம சொல்லலாம். கிருஷ்ணா and his energy means விபு and வைபவா. விபு is கிருஷ்ணா and அவருடைய energies is known as வைபவா. Okay? And the presence of Vibhu can be understood through the presence of Vaibhava. Most of the cases, 99% of the cases, நம்மளால டைரக்டா விபுவை பார்க்க முடியாது. விபுவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டா பண்ண முடியாது. சோ விபுவை எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது? Through the presence of Vaibhava. For example, ஒரு உதாரணத்துக்கு, நீங்க அப்படி நடந்து போறீங்க, ரோட்ல நடந்து போறீங்க, ரொம்ப தூரத்துல இருந்து உங்களுக்கு புகை தெரியுது. You are seeing smoke, black dark smoke தெரியுது உங்களுக்கு. உடனே நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிடுவீங்க? What is the conclusion that you will get when you see the smoke? எங்கேயோ நெருப்பு எரியுது, ஃபயர் இருக்கு. நெருப்பு. Yes, fire. When you see smoke, immediately you can say that there is fire. So fire தான் விபு இங்க. Fire is the entity that is possessing so much of energy. Possessor of the energy, Vibhu. Fire நம்மளால பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியாது. நம்மளால என்ன பார்க்க முடியுது? வைபவ, ஸ்மோக். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனோம்னா ஃபயர் இன்னும் தெரியாது. ஆனா அந்த ஃபயரோட ஹீட் தெரியும், கொஞ்சம் லைட் தெரியும். the heat and light அது கொஞ்சம் நமக்கு ஃபீல் ஆகும் when we come closer. அதுக்கப்புறம் when you go even closer, when you go to the ground zero, நெருப்பு எரியிற இடத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னா then you will see finally the Vibhu, right? So the first evidence of the presence of Vibhu ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட first evidence, the easiest evidence, the best evidence is the presence of energies, Vaibhava. Similarly, கடவுள் இருக்காரா, விபு ஒருத்தர் இருக்காரா, கிருஷ்ணா முழுமுதல் கடவுள் இருக்காரா, அதுக்கு என்ன மாதிரி எவிடன்ஸ் நம்ம கேதர் பண்ணிக்க முடியும்? ஹிஸ் வைபவா, கிருஷ்ணனோட வைபவங்கள். Just look around yourself. சுத்தி பாருங்க. The air we breathe, the water we drink, clothes that I'm wearing, என்னோட whole உடல், the body that I am having, my energies, கண்ணால என்னால பார்க்க முடியுது, வாயால பேச முடியுது, கையால டைப் பண்ண முடியுது, எழுத முடியுது, நிறைய சமையல் பண்ண முடியுது. சமையல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், வேரியஸ் கம்ப்யூட்டர், கேமரா, மொபைல் போன், ஆல் தீஸ் ஆர் என்னது? அதெல்லாம் நம்மளா மேனுஃபேக்சர் பண்றதா? Have I created fire? Have I created water? Have I created vegetables? No. அது யார் கிரியேட் பண்றாங்க? அது எல்லாமே எனர்ஜிஸ் தானே. அந்த எனர்ஜிஸ் இருக்குது அப்படின்னா we should know that is one person who is giving that energy. வைபவா இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் that there is one Vibhu behind the Vaibhava. Behind the Vaibhava. We can understand that. So the presence of Vibhu, Srila Haridas Thakur inge சொல்றாரு, the presence of Vibhu can be understood through the presence of Vaibhava. Okay. The energies unfold as Vaibhava, the phenomena which are the only medium of perceiving Vibhu. So Vibhuவை perceive பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா through the Vaibhava. இந்த வைபவங்கள் மூலியமா நம்மளால விபுவை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். So இந்த வைபவங்கள் இருக்காங்க இல்லையா, these energies that we have, in the Vaibhavas, I will just give a brief and then we will end for today. We can continue in the next week. So in the Vaibhavas irukka இல்லையா, கிருஷ்ணனுடைய energies,
இந்த இந்த எனர்ஜிஸ் வந்து these energies of Krishna are of 3 categories. The energies of Krishna வைபவா 3 வகையா பிரிச்சிருக்காரு கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இங்க சொல்றாரு, what are the 3 வைபவாஸ், 3 principal energies. கிருஷ்ணனுடைய 3 வைபவம், மொத்த வைபவங்களை வந்து 3 பிரிச்சு வச்சிருக்காரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சித் வைபவ, அச்சித் வைபவ, ஜைவ வைபவ. So these are the 3 divisions of Krishna's Vaibhava. கிருஷ்ணனுடைய எனர்ஜிஸ வந்து 3 பிரிச்சிருக்காரு. சித் வைபவ, அச்சித் வைபவ, ஜைவ வைபவ. So what are these energies? சித் வைபவ அப்படின்னா the spiritual manifestation, அதாவது ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகம் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணனுடைய டிவோட்டீஸ், கிருஷ்ணனுடைய அந்தரங்க சககள், கிருஷ்ணனுடைய கோபீஸ், கிருஷ்ணனுடைய க்ளோத்ஸ், கிருஷ்ணனுடைய தாம், பிருந்தாவன் தாம், ஜெகநாத் பூரி தாம், நவத்வீப் பிருந்தாவன் தாம், ஜமுனா, கங்கா, கிருஷ்ணனுடைய ஃப்ளூட், கிருஷ்ணனுடைய சகாகள், everything that is directly associated with Krishna, all those are spiritual manifestation, the spiritual world. அது கூட இல்ல, அது மட்டும் இல்லாம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற தாம்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம கிட்ட, ஸ்ரீ பிருந்தாவன் தாம், ஜெகநாத் பூரி தாம், அது எல்லாமே இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் சித் வைபவ, the spiritual energy of the Lord, spiritual manifestation of the Lord's energy. பகவானுடைய வைபவங்களுடைய spiritual manifestation. So அதனால okay, we will move ahead, then I will come back to this point. அச்சித் வைபவ next வந்து அச்சித் வைபவ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட், மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த பௌதிக உலகம், இந்த பௌதிக உலகம், இந்த பௌதிக உடல், நான் அடைஞ்சிருக்கிற இந்த பௌதிக உடல், இந்த பௌதிக உலகம், இந்த பௌதிக எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அச்சித் வைபவ, பகவானுடைய எனர்ஜிஸ், பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களுடைய மெட்டீரியல் பௌதிகமான ஒரு வெளிப்பாடு. Material manifestation is known as Achit Vaibhava. And then finally we have the Jaiva Vaibhava, which is the Jivas. We are also a manifestation of Krishna's energy. Krishnaroடைய energy, Krishnaroடைய வைபவங்களுடைய ஒரு இன்னொரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் நாம, நீங்க, நானு, எல்லாரும், all Jivatmas. Not only in human bodies, எல்லா விதமான உடல்கள்ல இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய ஜைவ வைபவடைய வெளிப்பாடு. Right? So expression of jaiva vaibhav are all of us. All of us. So you just imagine what a great fortune it is, isn't it? We are part of Krishna's energy, right? Like that. So in this way, these are the 3 divisions of Krishna's vaibhava, Krishna's energies. And இதோட details, இந்த சித் வைபவா என்ன, அச்சித் வைபவா என்ன, ஜைவ வைபவா என்ன, இது இந்த 3த்துலயே என்னென்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, இதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு we will understand in the next session. அடுத்த வாரம் இதை பற்றி நம்ம வந்து டீடைல்ல நம்ம பார்ப்போம். Okay, thank you all very much. श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय. Sai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. We have time for some quick questions, comments, reflections. And anyone would like to ask, share, ask, add? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தன்வாத் பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஹைடெக்கா படிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பிரபுஜி. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் மாதாஜி இன்சிஸ்ட், நாங்க மறக்க கூடாது, இது வந்து ஹரிநாமத்தோடைய மகிமையே நாங்க புரிஞ்சு நல்லா சாண்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த செஷன் அப்படின்றத we keep on reminding ourselves.
பிரபுஜி அப்ப வந்து நம்மளோட பாடி வந்து இதுல வருது, அச்சித் வைபவால வருது. நம்ம ஆஸ் அ சோல், லைக் ஜீவா சோல் வந்து இதுங்களா, ஜெய்வ மேனிஃபெஸ்டேஷன்ங்களா? எஸ், ஐ ஆம் பார்ட் ஆஃப் ஜெய்வ வைபவா. ஆனா நான் இது அடைஞ்சிருக்கிற இந்த பௌதிக உடல் வந்து இட் இஸ் அச்சித் வைபவா. ஓகே ஓகேங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி ஒன் மோர், சர்வபம பட்டாச்சாரி அவங்களுக்கு கொடுத்த எம்பவர்மெண்ட் என்னங்க பிரபுஜி? ஐ ஃபர்காட். லிபரேஷன், முக்தி தத்துவம். ஓகே ஓகே ஓகேங்க பிரபுஜி. முக்தி தத்துவம். ஓகேங்க பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வெயிட்டிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அச்சித் வைபவாங்கிறது வந்து அந்த மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்னா எல்லாமே அந்த ஜட இயற்கை ஃபுல்லா அதுலதான் வருவாங்க. எஸ், ஆமா, எஸ். we will go அந்த அதோட டீடைல்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஒவ்வொரு எனர்ஜியோட ரொம்ப அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி அண்ட் மத்தியமாக, அதுதான் இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. அதேதான் நம்ம அந்தரங்க, பகிரங்க, தட்டஸ்ட, அதேதான் நம்ம ரெகுலரா படிச்சுட்டு ரிச்சுவல்ங்கிறதுதான் அந்தரங்க சக்தி. மாதாஜி அந்த மாதிரி சித் வைபவ, ஆமா, சித் வைபவ அந்தரங்க சக்தி, அச்சித் வைபவ பகிரங்க சக்தி, and ஜைவ வைபவ is தட்டஸ்ட சக்தி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதோட டீடைல்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். we will see the details one by one. நம்ம வந்து பொறுமையா ஒன்னொன்னா பிரேக் டவுன் பண்ணி we will see. ஓகே பிரபுஜி. thank you very much பிரபுஜி. Yes. So, kids class children, please be patient. Let the session end. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ரொம்ப செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க பிரபுஜி. இன்னைக்கு அந்த வைபவா நம்ம எதை பார்த்தாலும் அதுக்கு பின்னால விபு இருக்காரு அப்படிங்கறத ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறது இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. முதல்ல மாதாஜி அந்த புருஷோத்தம யோகம் அந்த சாப்டர் எடுக்கும்போது நம்ம தண்ணி குடிச்சா கூட அது கிருஷ்ணாவோட இது அப்படிங்கறத வந்து ரிமைண்ட் பண்ண சொல்லி அது இன்னைக்கு இப்ப நீங்க இதோ அதாவது அந்த விபு இருந்தாதான் வைபவம் வரும். அந்த வைபவம் நம்ம பார்க்கும் போதெல்லாம் விபுன்னு இருக்காருங்கிறத நீ அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நல்லா இருந்துச்சுங்க பிரபுஜி இன்னைக்கு உங்களோட செஷன். தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ. நாம போயிடலாம். கிட்ஸ் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Thank you all very much. See you all next week. Hare Krishna. Thank you, Rasina. Hare Krishna. கடந்து வச்சு அப்படின்னா Hare Krishna Mataji.